大家好，旭大事非同凡响，我是童文勋。今天是2月6号星期四哦。那有一个非常重要的一个会议正在美国举行。好，那我今天就来跟大家分享一下美国副总统 Vance 在这个国际世界宗教自由会议上面的这样的一个发言，总共大概有12分钟、13分钟，我们就全部把它播出哈，因为非常的重要。到底为什么要举办这个世界宗教自由会议？然后呢，不出意外的就是，我们又看到这个世界宗教自由会议的无任所大使是什么？是谁呢？还是一样，在川普的第一任期就是 Sam Brownback， 所以现在还是 Sam Brownback 哈。那这非常的重要，因为他要执行一个什么样的任务，我觉得已经非常明显了。这个就是准备要举行一个，或许美国未必要马上退出联合国。但是呢，会有另外一个国际组织，这个国际组织是会接着，就是以世界宗教自由，全世界的宗教都要自由的这样的一个角度切入，在共同有一个信仰，这个信仰是什么呢？就是世界宗教要自由，我们要尊重每一个人有信仰的自由，也有不信仰的自由，然后要停止一切的信仰的迫害。所以这样的一个会议是排除中共参加的，就算邀请他，他也不会来，因为他是一个无神论者，而且他一直长期的在迫害各种信仰，从西藏到法轮功，到天主教，到基督徒，甚至迫害到佛教身上。那所以他没有资格参加这样的一个会议。那以这样的一个世界自由、宗教自由的这样的一个接着。高举的这样的一个自由的旗帜，也是刻意的要排除中共、还有俄罗斯、还有伊朗这些迫害宗教自由的地方，这些独裁者、这些毒夫，他们没有资格参与这样的一场会议。可是这些国家是不是没有人参加呢？不是的，包括中国、包括伊朗、包括俄罗斯，在所有被迫害的这些国度，都有怎么样？都有这一些 NGO。都有这些被迫害的团体参加，甚至包括新疆都有派人参加哈，所以我觉得这个会议非常非常的重要。那我们待会就来看一下，就是世界宗教自由会议哦，我们会有一些声音出来哈，可能是可能是加入会员的通知哈。好，我们先来谢谢大家，跟大家打个招呼。好，谢谢大家，谢谢千鸟又抖内送出会员哈，然后持续的来支持我们哈，已经加入会员9个月了，非常感谢。好，那我们今天呢，因为我把这个 Vance 的演说总共有12分钟、13分钟，已经把它翻译成中英对照哈，我们可以来看一下这个演说，然后。就是他们今天傍晚的时候，大家很开心嘛。就是在美国的时间，就是第2天，川普会亲自来参加这个会议，你就知道说川普对这个会议的重视了。那每一年，因为上一次在2019年的时候，我去参加的那一次，我去报告有关于中国器官移植的问题以及台湾的参与的角度。谈到叶克膜的问题哈，那是在夏天。那可是现在世界宗教自由会议呢，他把他那个时间呢，峰会的时间挪到是2月的时间，就跟祈祷早上会是很接近的。所以其实你只要参加一次，去一趟华府，大概可以把几个重要会议通通都参与了哈。好，那我们就来看一下，来分享一下这个演说，总共12分钟。好，我会陪着大家一起给他看完哈，一样是分享哈。It's great to be here this morning, and I hope you guys are having a successful conference. I will say there is a certain irony in speaking on the topic of religious liberty because my
my 7-year-old who is not in school today was forced to come to work with his dad and feels that his liberties are being threatened at this very moment. So he's backstage, probably not watching the speech, hopefully watching cartoons, but I appreciate you all having me. And I want to give a special note of thanks, of course, to Ambassador Sam Brownback, my dear friend, to Katrina Lantos-Sweat, Peter Burns, and other faith leaders, government officials, and of course many survivors of religious persecution. Thank you all for convening and participating in this summit, which is on a topic whose importance unfortunately grows with each passing moment, and hopefully our new administration can help. Now, please be seated. I always feel weird when people are standing up to hear me speak. It's not going to be that good, ladies and gentlemen. You can have a seat. Religious freedom, of course, is the freedom to practice one's own faith and act according to one's own conscience. And it's, of course, the bedrock of civil society in the United States of America and across the world. We know in America faith nurtures our communities. At home and abroad, it fosters a love for one's neighbors. It inspires generosity and service. It calls us to treat one another with dignity, to lift up those in need, and to build nations grounded in moral principle. In America, our founding fathers rightly recognized this, listing freedom of religion first among the liberties enshrined in our great Constitution. Before he was elected president, John Adams, who was the first vice president, I might add, observed that politicians, quote, may plan and speculate for liberty, but it is religion and morality alone which can establish the principles upon which freedom can securely stand. Now, of course, that's an important lesson for any lawmaker in this room, but for all of us in this room. But I'm here this morning in part to reflect not only on the words of our founders, but especially on those of their own intellectual forebears, the church fathers of classical Christianity, to which we owe the very notion of religious liberty. And I know we have people of every faith here, but it is, I think, a conceit of modern society that religious liberty is a liberal concept, but we know that religious freedom flows from concepts central to the Christian faith in particular, the free will of human beings and the essential dignity of all peoples. We find its foundational tenets in the Gospels themselves, with Christ's famous instruction to render unto Caesar that which is Caesar's, and unto God that which is God's. Early Christians, of course, suffered greatly, and unfortunately, many Christians still suffer today at the hands of oppressive state power. It weighed heavily on the church's first theologians and apologists. Reacting to the persecution of his fellow Christians in the 3rd century, the early church father Tertullian of Carthage published an open letter to the Roman consul. In it, he advocated the freedom to practice one's faith according to his or her conscience, and I'm quoting, "It is only just and a privilege inherent in human nature that every person should be able to worship according to his own convictions. The religious practice of one person neither harms nor helps another. It is not part of religion to coerce religious practice, for it is by choice, not coercion, that we should be led to religion," end quote. Now, perhaps unsurprisingly, it was the same church father who is credited with first coining the phrase religious liberty. Decades later, another Christian apologist would go on to advise Emperor Constantine, quote, "Religion cannot be imposed by force. The matter must be carried on by words rather than by blows." And of course, this line of thought runs from the early church fathers to now the modern era, where we recognize that we can't force our faith on anybody. America's founders recognized that their own writings was in dialogue with these philosophical predecessors. In his personal correspondence, Adams himself made references to both Tertullian and other church fathers. Thomas Jefferson owned an edition of Tertullian's collected writings, which he marked up and which today sits in the Library of Congress. In fact, in a personal copy of his own Notes on the State of Virginia, Jefferson went so far as to handwrite Tertullian's quote about faith in the margins of a passage on religious liberty. This is the legacy that has guided America's political principles
from the founding to this very day. We remain the world's largest majority Christian country, and the right to religious freedom is protected by the people, for everybody, whether you're a Christian, a Jew, a Muslim, or no faith at all. But religious liberty is not simply, as we all know, about legal safeguards. It is also about fostering a culture in which faith can thrive, so that men and women can fully appreciate and respect the God-given rights of their fellow citizens. Because one of the wonderful apparent paradoxes of religion is that in connecting us to the sacred and to the universal, it deepens our commitment to the particular, to our neighbors, to our obligations to one another, to the individual communities that all of us call home. I know that many of you came from all over our country, and I know that many of you know that I come from a poor part of our country. And growing up, my family and I, we were Christians, but we weren't regular churchgoers. My grandmother, who raised me, was a deeply faithful woman in her own way, but she was skeptical of institutionalized religion and rarely attended Sunday services herself. But on the occasions when we did go, whether it was with her or later with my father to his Pentecostal church in southwestern Ohio, and certainly now, as a member of my own congregation, I was always struck by what I saw. And I will tell you that my grandma once told me that in the area of eastern Kentucky where she grew up, even the Episcopalians were snake handlers. I don't know if that was true, but that was just Mama's little spin on her own community. But think about it. Church was a place, and still is, where people of different races, different backgrounds, different walks of life came together in commitment to their shared communities and, of course, in commitment to their God. It was a place where the CEO of a company and the worker of a company stood equal before their worship of God. It was a place where people united not just in the pews but in acts of service, on mission trips, charity drives, and in rallying around one another in times of sickness or grief or, of course, in celebration of new life. Are these not the kinds of bonds and virtues that lawmakers today should strive to cultivate? Well, I'm pleased to say that they certainly were in the first Trump administration, and they will be even more so in the second Trump administration. Now, in his first term, President Trump centered the cause of advancing religious freedom in his foreign policy. In China, across Europe, and throughout Africa and the Middle East, the first Trump administration took critical steps to protect the rights of the faithful, whether that was by rescuing pastors who were persecuted by foreign regimes, or bringing relief to the Yazidis, Christians, and other faith communities facing genocidal terror from ISIS. And in his domestic policy, President Trump's first term brought a new high watermark for religious Americans. He took decisive action to defend religious liberty, combat anti-Semitism, and preserve the conscience rights of hospital workers and faith-based ministries as they provided care to their fellow Americans, and to remove barriers for religious organizations and businesses to contract with the federal government. You shouldn't have to leave your faith at the door of your people's government, and under President Trump's leadership, you won't have to. Now, we are only in the third week of his second term, but I think it's safe to say we've accomplished maybe more in the last 2 weeks than a lot of administrations have in a few years. But this administration is intent on not just restoring, but on expanding the achievements of the first 4 years and certainly of the last 2 weeks. And in this short period, the President has issued orders to end the weaponization of the federal government against religious Americans, pardon pro-life protesters who were unjustly imprisoned under the last administration, and importantly, stop the federal censorship used to prevent Americans from speaking their conscience and speaking their mind, whether it's in their communities or online. Now, our administration believes we must stand for religious freedom, not just as a legal principle, as important as that is, but as a lived reality, both within our own borders and especially outside of them.
In recent years, too often has our nation's international engagement on religious liberty issues been corrupted and distorted to the point of absurdity. Think about this. How did America get to the point where we're sending hundreds of thousands of taxpayer dollars abroad to NGOs that are dedicated to spreading atheism all over the globe? That is not what leadership on protecting the rights of the faithful looks like. And it ends with this administration. And I'd add that part of our protecting religious freedom initiatives means recognizing in our foreign policy the difference between regimes that respect religious freedom and those that do not. The United States must be able to make that distinction. We must be able to look at the catastrophes, like the plight of Iraq's Christians over the past 3 decades, and possess the moral clarity to act when something has gone wrong. Now, this administration stands ready to do so, and thankfully, President Trump chose to nominate as Secretary of State one of my dear friends, and I believe one of the great living champions of religious liberty across the globe, a person whose dedication to religious liberty flows from his faith in the same way that mine does. And of course, that's our great Secretary of State, Marco Rubio, confirmed 99-0 by the U.S. Senate. But both at home and abroad, we have much more to do to more fully secure religious liberty for all people of faith. I am grateful for the painstaking work that everyone in this room has poured into that effort. I pray that together we will be able to better protect the dignity of all peoples as well as the rights of all believers to practice their faith according to the dictates of their conscience. So thank you all for your work in preserving religious liberty. Thank you for safeguarding the rights of faith communities across the globe. And thank you, most of all, for believing, because we know that the source of religious liberty is the recognition that all of us are equal under the rights and laws of God, and that principle will guide us in the years to come. God bless you all, and thank you for having me. 好，我们看完了哈，所以非常重要的，他说了这个川普在第1届的时候如何来支持宗教自由，那他为什么要支持宗教自由？其实非常重要，它就是一切的根源。然后他也回溯了美国整个建国的最开始，就是基于对于宗教自由的一个支持。5月花号当时就是要躲避了英国国教的迫害。所以这一些清教徒才会离开英国，躲避迫害，追求信仰的自由，来到了一个自由的国度。那基于这样子，这个国家是这样建立起来的，所以他们也希望所有有信仰的人，或者是没有信仰的人，都可以得到他们想要的自由。信仰是基于什么？他刚才说了，信仰是基于选择。为什么信仰是基于选择呢？就是因为所有的信仰都是神等待你。等待你做什么呢？自由意志，你的意志是自由的，你可以选择为恶，你也可以选择为善，你可以选择相信，你也可以选择不相信。没有一只手会从天上突然伸下一只手来打你一巴掌，或者是救你于苦难，都不是。所以有信仰的人认为磨难是什么？是考验，是对于人性真正的考验。那你必须要去承担它，甚至在痛苦困难的面前，要怎么样？要去实践你对于信仰的真正的坚定。这个坚定的信念，不是透过自虐啦、苦行啦，而是透过智慧去实践它。所以神差遣你的时候，你必须要进入狼群，然后要战胜狼群，而不是说我直接说啊，你是狼群。所以我要消灭你，不是这个样子，是进入它，然后改变它。这个才是我觉得信仰的最深的一个真谛。
那因为现在很多人没有信仰，所以我往往呢，为了自己的利益或是自己的主张，我们就把你有不同的想法的思想的人呢，我们就把他直接打成敌人，然后攻击他，然后希望除之而后快，这是不对的。再怎么样，我觉得以台湾这块土地才这么大而已，我们有各种不同的信仰。当我们在信仰面前可以尊重别人的时候，为什么我们反而在政治的领域是你死我活的这样的一个存在？而不是我们今天去说服大家，我们为了这块土地好，我们应该有议题政治，我们用议题来讨论问题。那如果有人认为跟你有不同的见解的时候，我们是不是可以针对事实来讨论？这个才是真正成熟的民主。但台湾远远还没有走到那一步，我们现在很容易就被撕裂、分裂，然后人民不知道怎么监督政府，反而是完全没有底线的。好，你要支持谁，你要反对谁，是完全不讲道理的。甚至我们现在有很多那种以美论啦，怀疑川普啦。那你说你怀疑川普，那你难道你要相信习近平吗？你真的去问他的时候，他又说不出一个所以然。反之，你说你要把一些跟你想法不一样的人，他有他的认知啊，你可以主张独立，人家也可以主张统一，到最后就是用投票来决定嘛，对不对？啊，那当然你中间可能会各显神通咯，就像撒旦跟上帝，他要去争取人心的时候，要各显神通嘛。可是你不可以直接伸出一只手来，你可以诱惑他，好，你可以导正他，但是你不可以强迫他，这个就是自由意志啊。所以我曾经跟大家介绍过一个电影，就是驱魔探长吧，哈，他讲的就是把这样的一个自由意志展现到最极大，哈，就是讲述一个荒诞的一个奇怪的一个死亡的案件，然后发现说奇怪了，撒旦啊，一些魔鬼啊，竟然来到了人间来行事，那这个违背了上帝跟撒旦之间的约定，所以不可以。最后撒旦出手把这个他的儿子直接把他抓回去，然后上帝也出手惩罚了他的大天使。好，所以大天使到最后他那个翅膀是被断掉的哈。就是我不知道大家有没有看过这个电影。好，提一下电影哈。好，这个是今天跟大家介绍这个世界重要自由会议。那我再说一次，我认为这是川普的起手式，他在上一届就已经准备好了，他要成立一个新的国际组织，也就是说新的联合国吧，我们把它简单的说。那现在呢，透过 Vance 的这场演说，我们再一次看到川普的意志已经得到了贯彻。在这一届，他才刚上台不到半个月的时间，世界宗教自由会议又盛大的展开。然后事实上我们现在看不到台下的人，那台下的人是哪些人呢？来自各国。在2019年的时候，就我所知就已经有超过100多个国家，包括外交部长都来参加。那像 Vance 这样的一个演讲呢，是会在一个大的会议厅里面，让想要参加的人尽量都可以参与，就是各国的代表全部都可以参与。但是外交部部长他们会有另外一个峰会，所以他们有他们的议程，那些议程呢是只限特定身份人才可以参加。那其他就有不同的 round table， 讨论不同的子议题，像有些是因为他面临了很严重的一个宗教迫害，所以可能要讨论救援的问题，那就是相关的人去讨论。那我们呢，比如说跟这个器官移植的问题有关的，可能有新疆的人也在关心，好，所以我们会有不同的 round table， 大概是这样的一个情况，所以它会有好几天的议程。好，那现在看到后面有一些很多 logo 哈，我再让大家看一下，这个 Vance 在演讲的时候，它的背景啊，后面有很多的 logo， 好，比如说像 Meta 啦，好 NEC 啊，还有一些像世界宗教自由会议的组织啦，好，还有国际基督徒的信仰吧，哈，就是这些单位事实上都是有捐款的单位，有参与的单位。好，所以其实已经很多人已经提前来参与了这样的一个新的联合国组织好的发起。
台湾有没有在里面？有，可是台湾一直在过去蔡英文的过去4年内啊，他都是几乎没有官方的代表在里面，也没有做积极的参与。那一直到2020年呢，是因为China Aid 哈，就是援助中国对华援助这个基金会，然后傅其修牧师邀请了赖清德总统去，而且也帮他安排了去早餐祈祷会，接着就有一些议员的拜会，然后见了马可鲁比欧，也进了白宫，也进了参议院，也进了国务院。所以那一次的整个突破，赖清德总统心知肚明，到底达到了一个什么样的程度？好，我们也跟大家看了一张从来没有人揭露过的相片，甚至连赖清德自己本人都没看过的相片哈。他跟川普只有一步之遥，在祈祷晚餐会的时候。那明天我觉得非常重要，就是川普他会在这个现场里面发表他自己的演说。他从创建了这样的一个世界宗教自由会议之后，事实上他还从来没有进入这个世界宗教自由会议发表过演说，所以明天应该会是第一次。那我们拿到这个影片之后呢，我们就会再做同步翻译。那明天如果我们可以拿到也翻译好的话，我们就会给大家看哈，就让大家从他的字里行间里面可以知道他想要做什么。好，我觉得这是一个非常好的开始，所以今天也是非常开心的一天。好，每天都要有开心的事情，好，就跟我们说的哈，每一天都要幸福是一样的。可是我们接下来就要分享一个比较严肃的，就是昨天，好，有人看过《驱魔探长》哈，千鸟看过，你也喜欢哈，非常好看。其实也可以重新再刷哈。那但是接下来这一段呢，这个 part 我们要谈一个就是比较严肃的话题，就是跟核战有关。我们有没有可能爆发核子战争？那核子战争它的原始，它的开头是什么原因才会有核战这个问题？哈，我不会分享这个影片，因为这个 Netflix 的影片哈，但是就给大家看一下，我会把它停在分享的时候，我一边说，但是我会把它停格在它的原始的画面。好，它叫做转捩点哈，转捩点。好，现在大家可以看到哈，就是这个影集它的第1集啊。Any medicine in the hospitals. There was no teachers in the schools. Professors had to become taxi drivers, and the art museums were selling the art right off the walls just to survive. Putin is obsessed with Ukraine. He does not want to现在网速有点慢，所以我让它停下来。有点状况。During World War II. 好，没关系，这样子，我让它停在这个网页哈，然后 From Hollywood, where dreams do come true, it's the return of the one and only Supermarket Sweep. And you're watching on television, not the old Soviet programs, but huge amounts of Western television. This new inequality was a disaster. And that infuriated a lot of people, and it undermined the status of democracy, so that democracy, which was in Russian as demokratia, was now known as Germokratia, democracy.
好，那希特勒当时呢，是因为德国有一些，德国有3个化学家就发现了可以怎么样让一个最小的单位的像原子让它分裂，而分裂之后它会无限的，也不是无限，大概会有连续反应大概80次，连续80次，然后它到最后就会停止下来。好，那这个发表之后，他这3个化学家发现这个问题之后，发表之后呢，不到1个礼拜的时间，奥本海默就在黑板上写出了第1个原子弹的方程式。他发现这件事情是可行的，所以呢，他就后来就有了一个曼哈顿计划。就像现在有一个新的曼哈顿计划，是为了要实施 AI， 就是 AI 的计划。那当时就是为了原子弹。为什么叫曼哈顿计划呢？是因为一开始他真的在曼哈顿，他就是一个曼哈顿有一个 office 哈，在曼哈顿那几个科学家在那边开始研究，最后呢才挪到墨西哥，而且这个墨西哥的墨西哥州，新墨西哥州哈，这个地点就是奥本海默选的。那有看过奥本海默这个电影的人就会知道哈，所以这个故事我们不重复，我们讲一个更大的一个历史观。就是当时为什么美国要去研发这个原子弹，要研发一个非常厉害的超级武器，原因就是因为如果让希特勒在2战的尾声了，可是没有人知道那个时候是2战的尾声。如果希特勒研发出来这样的一个原子弹，那就是世界末日了。那或者是说他要攻击谁就攻击谁，所有人都必须要屈服。那这个不是盟军所想要看到的结果。所以美国那个时候就开始有了这样的一个计划，曼哈顿计划，而且是非常秘密的在进行。虽然说曼哈顿计划用了非常多的人，可是它是秘密进行的，甚至当时只有当时的总统罗斯福知道这件事情，他的副总统杜鲁门是不知道的。那一直到罗斯福在1945年2战快要结束了，可是罗斯福呢因病过世，然后杜鲁门继位，副总统继位嘛。杜鲁门继位之后，到了第10天，曼哈顿计划的负责人才告诉杜鲁门，我们有这样一个计划。那是1945年了哈。那1945年发生什么事情呢？我们照例1945年的历史来看，如果从尾巴来看，就是说大家知道广岛跟长崎的2颗原子弹是什么时候投下去的？是在1945年的8月6号跟8月9号，中间隔了3天。第1颗是投在广岛，第二颗投在长崎。而事实上他们本来不是要投在长崎，可是因为当天本来预定要投放第2颗原子弹，那1颗原子弹是布弹哈。那因为云层太厚，没有办法投递，所以临时改换地点，就丢在了长崎，这是非常可悲的一件事情。然后甚至呢，本来美国打算再丢第3颗原子弹，锁定了第3个地点，要丢第3颗原子弹，时间是在8月17号。可是幸好就是日本天皇就在8月几号呢？8月15号的时候吧，哈，日本天皇在8月15号的时候，就是宣布哈，无条件投降，所以17号的第3颗核弹没有丢下去。好，那现在就有一些争论了，就是我觉得看这个影集的时候呢，大家必须要有一个戒心，就是 Netflix 它是一个比较酌情的一个环境啊，这样的一个媒体，所以它发布的这样的一个纪录片呢，它事实上是有蛮清楚的一个立场。当然纪录片都是真实的，它的访谈的对象像第1集他访谈了很多广岛长崎的幸存者，然后再陈述当时他们所看到那些悲惨的现象，一个人间地狱的这个景象。那可是他引导到最后的结论是什么？可能是有问题的，所以大家应该要有戒心来看这个影片。可是它非常的精彩的原因是因为这些纪录片以及访谈都非常的难得哈。好，那所以我们倒推，就是当时
2颗原子弹是什么时候丢下去的？可以再往前看，整个二战快要结束之前，到了1945年，大家都知道1945年是终战日嘛，对不对？可是德国什么时候投降？德国投降的时间比日本还早，所以欧洲大陆结束的比较快，可是东边呢，亚洲这边还继续在打仗。好，所以希特勒是在4月30号，1945年的4月30号，4月的最后一天，他跟他的情妇，那他在自杀的前2天，2个人结婚了，所以他们是新婚夫妻。好，他跟他的太太在他的地下的碉堡先服毒，然后为了确保他真的会死掉，他最后甚至就是对自己的头部开了一枪，确定会死掉。然后他死前的遗言是要求这个碉堡的人呢，幸存者还活着在碉堡的人呢，把他们2个人的尸体烧掉。那这个地下碉堡的守卫啊，就真的照他的遗嘱，把2个人的遗体搬到地面上来然后把它烧毁，但是没有完全烧毁。最后被苏联的苏军进入德国的这些苏联的军队发现他们2个的尸体。可是真正发布他的死因这个死亡确认他的死亡呢，是到很多年之后，因为他尸体已经毁损了。到今天都有人说，其实希特勒没有死，他跟他太太呢后来逃到了阿根廷，然后在阿根廷呢寿终正寝，因为他没有一个完整的尸体嘛。可是无论如何，这个毒夫最后死于非命，我想这个是可以明确的否则如果他躲在任何一个地方，应该很好认，也不可能躲一辈子尤其以色列这种千里追凶的这样的一个本事跟耐力应该不可能让希特勒可以在阿根廷可以活到寿终正寝。但是这样的故事比较 juicy 嘛所以就有这样的传说。所以为什么4月30号德国希特勒已经投降了，可是美国却在8月6号跟8月9号在广岛跟长崎丢下了2颗原子弹？原因就是因为日本没有要投降，日本继续打。而事实上这个2次世界大战打到1945年的时候，所有人都非常的疲惫，而且非常的痛苦。有多少家庭因为亲人上战场死亡，有多少的人的这个国土被破坏，整个欧洲简直是满目疮痍英国被轰炸到已经连那个什么，听说连扫把跟电钩通通都要拿出来，不是吗？丘吉尔就这样说嘛，就打到最后剩下扫把我们也要打。然后整个轰炸，甚至伦敦大雾，各种的灾难，大家已经都受不了了。所以我们今天如果再回头来看，到底当时美国应不应该丢下这2颗原子弹，我们不能用事后诸葛亮的这样的一个角度来看，就是说太不人道了，你怎么可以去丢2颗原子弹？可是当时美国没有要投降，日本没有要投降，所以美国的总统杜鲁门，他真的是他卡在一个历史的位置上，因为他的总统死掉了，所以他是副总统，他只好继位。继位他又不清楚曼哈顿计划，然后他突然手上有这样的一个强大的武器，他用还不用？最后他决定要用。那个时间呢，就在冲绳战役之后冲绳战役是什么时候？如果大家对这个2战的历史很熟悉的话，冲绳的战役是在4月到6月，从1945年的4月打到6月，就是希特勒在4月死掉了，可是冲绳战役呢，从4月打到6月，美军总共死掉12000人，日军呢死掉20万人。所以这个就是我们在讲那个中共的3战计划的时候，当时为什么有几个中国的将领到今天就是被习近平把他关起来，把他抓起来？为什么要下狱？就说他贪污或是有这个私德不检的问题。你说中共这些官员哪一个人不是贪污，哪一个人不是有情妇？所以用这个理由来抓人双规是完全没有道理的。那为什么抓人呢？就是因为有太多
中共的解放军的将领认为说没有办法打台湾，打台湾不会赢，然后用金门战役来做解释。那其实用冲绳战役也可以解释，为什么呢？因为打海岛的战役，要么全赢，要么全输。可是即使全赢，就像美军在打冲绳的时候全赢，对不对？但是美军损失惨重，死了12000人。然后日本呢，抵抗的这一边呢，全军覆没，死了20万人。冲绳这么小的一个地方，现在我们也蛮常跑到冲绳去玩嘛，对不对？这么小的一个地方，有这么惨烈的一场战役，可是越离日本的本岛，这个抵抗越严重。日本已经打算要打到所有人都死光了，他们也不投降。好，所以在7月的时候，6月22号打完了冲绳战役之后，那美国就在考虑，就说那接下来怎么办？可是要先处理德国的问题。于是呢，在7月的时候，就3大巨头，美国、苏联，那时候是苏联哈，斯大林，然后英国丘吉尔，所以他们呢，杜鲁门跟丘吉尔跟斯大林就在波茨坦呢开了会议，最后做了一个波茨坦宣言。那3大巨头的波茨坦宣言是什么呢？第一个，德国现在是无条件投降嘛，结果美国发现说，这些盟军哦，可能未必是朋友这些盟军不过就是敌人的敌人而已。因为呢，他们决定要把这个我们都有战功啊。那苏联虽然是最后才加入来打仗，可是苏联也分了一块大饼，所以把德国切成4块，总会有苏联的占领区、法国的占领区、英国的占领区、美国的占领区。那美国觉得这样不对啊，你把德国这样子刮掉了之后，他会发现说，像苏联他占了德国之后，他不是要把它和平解放他是占了之后就再也不要还给你了，他是一个扩张主义者，他觉得这样不行。那如果苏联他说他现在欧战已经结束了，那他要进军怎么样？进军东边，所以他要去打满洲国，进入了中国，然后他要去打日本，那不得了了，日本可能也会这样子被瓜分掉。美国认为这样不行，所以他们非常的渴望可以马上结束太平洋战役。好，所以这个因缘际会促成了什么呢？在波茨坦宣言之后，杜门那时候发表了一个宣言，现在都有影片，所以在这个纪录片里面非常的清楚哈。杜门说了什么？他说，我们给你最后一个选择的机会，波茨坦宣言你是接受还不接受？那就是无条件投降。可是当时日本内部有2个声音，一个是如果无条件投降的话，那我们可能我们的天皇的制度没有办法维持啊。日本人相信天皇，天皇没有姓哈，天皇这个家庭是没有姓氏的，他们相信他们本来是神的子孙，到今天为止日本还有人相信。好，那他们希望维持这个制度，然后他们不能接受无条件投降，他们更不能接受波茨坦宣言，或者是像德国一样，一个国家被拆分成好几块，所以不肯投降。这个是军阀的说法。那另外一派的说法是说，我们已经死掉太多人了，为了这场战争不能够再继续打下去了。可是等到7月底，当杜鲁门公开的宣称说，来投降，无条件投降，唯一的我们可以接受你投降的条件就是这个样子，日本悍然拒绝，所以造成了第1颗原子弹的投递。等到第2颗原子弹丢下去的时候，杜鲁门才看到了广岛跟长崎所有的整个空袭的相片的结果，然后造成了多少人死亡。那在影片里面有说，据说杜鲁门从此之后他变成有一点点经常性的头痛，他整个人陷入一个非常庞大的一个压力底下，非常的痛苦。任何一个人下了这样的一个决定，把炸弹放下去之后，同一个时间造成这么多人死亡，那有多少人能够承受？就像奥本海默说的，当这一颗原子弹试爆成功的时候，在新墨西哥州，当时那颗原子弹的试爆
虽然已经净空了附近，然后认为说附近没有居民，事实上在240公里以内仍然有50万个居民。然后甚至他们讲得非常清楚，非常接近的一个地点，大概45公里的区域，有一个女童的这种舞蹈班的训练营，总共有10个小女生跟一个舞蹈老师在那个训练营里面。然后他们突然听到爆炸的声音，然后出来看到说，哎，怎么这个整个天空啊亮得像眼睛都没有办法张开，然后结果在夏天啊就开始下雪了，而且这个雪呢触碰在肌肤的时候呢是热的。怎么雪会是热的呢？他们就自己把它解释成说因为是夏天，所以下来的雪是热的。因为大家对于这种辐射的这种辐射层是完全没有概念的，他们甚至换上泳衣，然后在河里面一边摸着这个雪，下雪嘛，对不对？然后一边在河里面游泳。结果这10个女孩子只有1个活过30岁。可是这个历史有没有赔偿？政府有没有对这些事情做一些处理？完全没有。好，所以可以从各个角度我们重新来看，人类在万不得已的情况之下，因为有独裁的毒夫要利用这样的一个武器来侵略全世界，那美国当时机缘巧合，他不得不去发展这样的一个武器。好，接下来第2集第3集就有涉及，就是说后来苏联为什么也会制造原子弹，然后再来就是怎么样抓匪谍，怎么样抓共产党，怎么样抓共匪，就是一连串的哈，包括马歇尔主义都是这样来的。这个纪录片真的非常的精彩哈，真的非常推荐大家去看。可是我们可以这样说吧，就是说我们今天回头来看，一定有人反对，一定有人赞成，就是当时就应该要投这个原子弹。可是如果说我觉得持平来看，任何人坐在杜鲁门那个位置，他恐怕到最后还是决定必须要使用原子弹，否则的话，到底还有多少美军要在攻打日本本土的时候阵亡？那有多少的日本的平民百姓也会在这种登陆大战，在本岛的大战里面因此而死亡？甚至还有更悲惨的，就是俄罗斯那时候的苏联，斯大林已经进军到了满洲国哈，已经进入中国了，然后缴获的日军的这个武器就交给中共嘛。这个就是后来的国共战争为什么会一面倒的原因，这也造成整个中国赤化的根本的原因。那如果让苏联能够去占领日本，他打到日本，他的整个大部队过来啊，美军没有那么多人在这边嘛，所以根本整个日本就会被俄罗斯、被当时的苏联占领。那今天整个世界的局势恐怕不会是这个样子。甚至在冷战时期的时候，这个日本人被苏联统治，整个赤化，整个中国也赤化。那今天整个世界还是这样的一个地图吗？恐怕未必然后德国能不能东西德可以这个柏林围墙会被推倒？真的也未必好，所以历史我们其实很难，历史很难改写。但是我们能不能从中得到一些教训？就是明天我们会继续看第2集哈。好，今天大概跟大家分享到这一边，我来看看大家有问题哈。好，很多人都看过奥本海默嘛哈。乌克兰哈，普丁到底攻打乌克兰是不是要恢复苏联的领土？当然普丁有普丁的说法哈，因为普丁认为他要恢复的不是苏联，他要恢复的是大俄罗斯，所以他以彼得大帝自称嘛，自诩。可是对于乌克兰来说，你说什么自古以来我们这个土地就是属于你，这个你到底要把自古以来这个古啊切在什么时间？这是时间是随你切的吗？无论如何，我现在是一个民主的国家，我们有自己的国土，我们有自己的主权。
那你就没有任何道理可以侵略我嘛，哈。那至于说他在本土是不是有实施这种过度的，甚至是歧视的，或是虐待，好，这个我觉得基于住民自觉，应该要允许乌克兰的领土的这些居民在不同的 county 哈，事实上应该可以公投来决定自己的前途吧。我觉得这个是应该要考虑的哈。就像我今天其实早上跟一位前辈哈，喝咖啡，然后我们谈一些事情哈，就是那到底台湾要怎么解决我们今天的统独的问题？我一直主张就是说，不是统独的问题，而是住民自觉的问题，因为这是在国际法上被承认的，而且住民自觉事实上就是人权2公约，就像我们刚才上一段所分享的世界宗教自由会议所谈的宗教信仰，也是联合国人权宣言里面非常重要的一个基本的权利。所以信仰自由、宗教自由跟住民自觉是绑在一起的。那住民自觉是一个很棒的一个概念，既然就是我们住在这里，就由这一群人决定这个国家叫什么名字，甚至我们决定要跟谁合并，我们的国名叫什么，我们国旗是什么，就由住民来决定，而不是跟这个土地没有任何关系的人。像中华民国现在的宪法是跟这块土地一点关系都没有。当时制定这个宪法的时候是在南京，那南京的那些代表可以代表现在台湾所有的住民吗？当然不行。所以应该要重来，做一个适合这一块土地的大小规模，然后不是这么庞大的一个政府的组织，是一个小而美的政府。我们应该有一套自己量身定做的宪法，这是绝对没有任何问题的。可是我们现在因为公投法是一个铁笼公投嘛，所以第一个动作应该要修公投法，让我们有办法住民自觉。我们哪有自己限制自己的天赋人权，限制自己不可以住民自觉？这岂有此理，哪有这种公投法？但是这个公投法是谁做出来的？包括民进党，包括国民党啊，国民两党，他们把它弄出来的啊，所以怪谁？所以所有在讲统独人，通通是骗人的。统的人不敢统，独的人不敢独，全部是一群骗子啊！那个是诈骗集团。好，那撇开这个诈骗集团，今天前辈就谈到一个人哈，就是杜勒斯。那其实杜勒斯也在这个整个核战的计划里面，在1950年代哈是非常重要的一个人物。当时杜勒斯就留给了台湾几个选项，其中一个选项就是住民自觉。应该要给台湾人有一个选择啊，就是当时二战结束，然后美国打赢了太平洋战争，所以应该住民自觉啊，他不就让菲律宾独立了吗？那台湾为什么今天变成这样子左右两难、左右为难的这样的一个情况？那应该要赖这个美国啊，美国应该要解决这个问题啊。所以我一再的说，台湾的未来怎么样？不是去跟中共 argue 啊，跟他一点关系都没有。你应该去跟美国商量。所以重新谈杜勒斯，我觉得借由这个转捩时刻哈，原子弹与冷战，重新来谈杜勒斯是一个不错的主张。甚至呢，我们今天可以把台湾的一些道路啊，把它改名叫杜勒斯路好了。为什么呢？就像台北有一个罗斯福路啊，我们纪念罗斯福。然后我们还有一个麦帅公路，对不对？纪念麦克阿瑟将军。那为什么不要纪念一下杜勒斯？他曾经要许诺给台湾什么？住民自觉。他真的是做了一个最好的安排，不是吗？好，所以我觉得我今天早上跟前辈的讨论也挺有趣的。好，对，我看到有人留言哈，就是 Julia 说乌东好被亲美的 DS 政府支持的政府欺负好，不准说俄语，人民甚至被攻击。确实他们内部有一些问题，可是这些问题不是 justify， 他没有办法正当化俄罗斯去侵略另外一个国家。你可以用谈判的方式，那甚至现在有一个说法就是说，普丁认为自己踏入了一个陷阱，
这个陷阱是习近平挖给他的，这个陷阱甚至是拜登挖给他的，他当时真不应该去打这个仗，可是他现在已经陷入泥淖了。其实俄罗斯他们因为男性酗酒的问题，他冬天就是下大雪，然后很苦闷。那俄罗斯人也很喜欢赚钱，很喜欢做生意，可是机会不多。好，因为大部分还是在过去，因为没有转型正义，所以它是大量的物资的这样一个国家，它并没有任何的中小企业可以生产东西，所以呢很难做生意，主要还是一些农产品，因此男性很郁闷。那过去他们打了多少战争，所以男性这个比例跟女性的比例本来就比较低了，那现在又打这场仗，那他们男女的比例又更悬殊了。本来因为酗酒，本来因为战争酗酒，他的人口男性人口本来就比较少，那你现在又再打上仗，这个人口一旦有一个断层之后，其实很难补回来而且这场仗已经打了3年，你到底接下去要怎么收尾？我想他也不想要继续打下去了。然后接下来川普又用经济的方式来对付他，他其实也打不下去了啦，应该是打不下去了。OK， 好，那我们今天大概就分享到这一边哈。中共打下来就没有统独的问题了。过去以来共产主义的灭亡都是从他自己里面内部自己瓦解的自己崩溃的，从来不是哪一个国家去打他包括像苏联的瓦解解体或是东德的解体都是一样，都是从内部自己瓦解的。中共我相信也是会从内部自己瓦解了，没有人要去打他谁要去打他？美国去打他吗？不会日本不可能。那俄罗斯去打他不会，但是俄罗斯有没有可能出卖他？这颇有可能，因为我觉得俄罗斯的民族性在蛮诡异的到今天为止我们跟俄罗斯做生意你拿头款你就不要想要拿到尾款，是通常他们都要先付全额才有办法把货物交付所以这个民族性有一点点就像它有2头，它的国徽就是2头鸟嘛，一头看向亚洲，一头看向欧洲他们有点人格分裂的那种感受我不是外交官，所以我讲话我可以我爱讲什么就讲什么可以外交官就不能乱讲话会造成跟俄罗斯的这种关系的这个问题。好，那我们今天就分享到这一边咯，明天我们就是继续进入第2集。好，我们看看昨天有先看那个转列时刻的人可以留言一下，让我知道到底有多少人先看了真的非常精彩，值得看。所以我们明天就进入第2集，然后我们也可以去了解，就是说人类为什么要去发展这一些摧毁性可以摧毁地球24以上的这些武器？关键就是因为大家都是基于恐惧，因为害怕别人会来攻击我们，害怕别人会怎么样摧毁这个地球，所以呢我们只好武装起自己，然后你也做我也做，大家拼命做到最后呢，就是现在累积起来的数量就是这么多。那川普因为要解决这个库存的问题，所以他需要有人帮忙。那目前可以帮他解决库存的问题，大概就是韩国、日本、台湾可以付他钱嘛，对不对？那台湾应该要积极的响应日本当时在安倍晋三的时候所提出来的什么呢？就是核武共享，不需要再去发展核武了。但是美国已经发展这么多嘛，所以我们可以让你这些武器可以怎么样？可以租借。所以其实美国也有这样的一个武器的租借的法案，还有台湾保证法，也是川普在上一个任期快要结束的时候，在2020年所签署的台湾保证法，就是保证台湾可以得到足够的武器嘛。其实川普为台湾做的其实非常的多。到今天台湾还有一些以美论的人，我觉得很简单，我们只要问这些人一句话：难道习近平更可信吗？是不是？我们明天见咯，拜拜。